بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ آپ کو ایک نئے دن کی آمد دکھائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو وہ مراحل دکھائیں جن کے ذریعے وہ ایک انسان کی حالت کو تاریکی سے روشنی میں تبدیل کرتے ہیں۔ جس طرح فجر رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ آپ کے درد، آپ کی جدوجہد، آپ کے خوف اور آپ کی پریشانیوں کی تاریکی کو چیر کر آپ کی زندگی کو ایسے انداز میں بدل سکتے ہیں جس کا آپ نے پہلے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ سورۃ الفجر 99 1 سے 2۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کیا آپ نے کبھی واقعی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک ہی جملے میں فجر کو 10 راتوں کے ساتھ کیوں جوڑا؟ پھر ان 10 راتوں کو اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی 12ویں مہینے میں کیوں رکھا؟ اور پھر ان سب کی ایک ساتھ قسم کیوں کھائی؟ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ان کا کلام پہلے ہی مطلق، کامل اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ قسم خالصتاً ہماری سمجھ کے لیے ہے، ان دلوں کے لیے جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ان روحوں کے لیے جو سخت ہو چکی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو تاریکی میں گم ہو چکے ہیں، تاکہ وہ گہرائی سے غور کریں اور خود فجر کے اندر پوشیدہ راز کو سمجھ سکیں۔ یہاں 4 نہایت گہری روحانی حقیقتیں ہیں جن پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ اول، فجر سپیدہ سحر۔ دوم، 10 راتیں۔ سوم، ان 10 راتوں کو سال کے آخری یعنی 12ویں مہینے میں رکھنا، اور اسی 12ویں مہینے میں حج کو مقرر کرنا اور حج کو ان 10 راتوں کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے نقطے کی طرف۔ آخر فجر ہی کیوں؟ دوپہر کیوں نہیں؟ غروب آفتاب کیوں نہیں؟ ستارے کیوں نہیں؟ یا رات کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب غور سے سنیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک پورا عمل دکھانا چاہتے ہیں، مختلف مراحل دکھانا چاہتے ہیں جن کے ذریعے زمین تاریکی سے روشنی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور یہ وہ منظر ہے جو ہمارے ارد گرد موجود پورا نظام شمسی ہمیں دکھاتا ہے۔ فجر سے پہلے دنیا مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوتی ہے، اور اکثر دل بھی اسی کیفیت تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک افق پر ایک باریک سی سفید روشنی نمودار ہوتی ہے، نرم، خاموش اور گویا ابھی تک پردے میں۔ اس کے بعد سرخی مائل طاقتور روشنی آتی ہے جو تاریکی کو چیرتی ہوئی آسمان پر پھیلتی ہے، زمین کے ہر گوشے کو چھوتی ہے، یہاں تک کہ دن کی روشنی مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے۔ گویا اللہ انسانیت سے فرما رہے ہیں، جس طرح فجر رات کی تاریکی کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح یہ 10 دن تمہاری روح کو گھیرنے والی تاریکی کو چیرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ تم ایک نئے روحانی دور میں داخل ہو۔ سال اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک نئی ابتدا کے آنے سے پہلے اللہ جل جلالہ آپ کے سامنے فجر کو امید کی نشانی بنا کر رکھتے ہیں۔ ایک ایسی نشانی کہ کوئی تاریکی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ایک آسمانی سبق جو اللہ جل جلالہ ہر صبح خود آسمان پر تحریر کرتے ہیں۔ فجر کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، آسمان ایک ایسی گہری تاریکی سے ڈھکا ہوتا ہے جو لامتناہی، ساکت اور مطلق محسوس ہوتی ہے۔ ہر چیز تاریکی میں گم دکھائی دیتی ہے، زمین ایک سیاہ چادر کے نیچے سوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور کیا آج بے شمار دلوں کی حالت بھی یہی نہیں؟ غم کے نیچے دفن دل، پریشانی، مایوسی، ڈپریشن، الجھن، تنہائی اور اللہ جل جلالہ سے دوری میں گرفتار دل۔ اس لمحے تاریکی دائمی محسوس ہوتی ہے، گویا اب کبھی کوئی روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ مسلسل باوقار انداز میں روشنی آسمان پر پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ وہ تاریکی جو ناقابل شکست دکھائی دیتی تھی بکھرنے لگتی ہے، افق کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تخلیق کے سب سے حیرت انگیز مناظر میں سے ایک منظر سامنے آتا ہے، آسمان گہری درخشاں سرخی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چمکتی ہوئی سرخ روشنی افق پر اس طرح پھیلتی ہے جیسے خود آسمان پھٹ رہا ہو۔ یہ سرخی رات کی سیاہی کو چیرتی ہوئی پورے وسیع آسمان پر پھیل جاتی ہے، ایسی شان، طاقت اور جلال کے ساتھ کہ گویا روشنی تاریکی پر فتح حاصل کر رہی ہو۔ جہاں جہاں یہ روشنی پہنچتی ہے بیداری شروع ہو جاتی ہے، پہاڑ بیدار ہو جاتے ہیں، درخت بیدار ہو جاتے ہیں، پرندے بیدار ہو جاتے ہیں، زمین بیدار ہو جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے الہی نور انسانی دل میں داخل ہوتا ہے، فوراً نہیں، شدت کے ساتھ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، خوبصورتی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ یہی فجر کی پوشیدہ حقیقت ہے۔ عربی کے اصل حروف
फजर का मानी है फाड़ देना, फूट निकलना और कुव्वत के साथ चीर देना। इसीलिए अल्लाह हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें फजर से कुछ पहले बेदार होने की तलकीन फरमाते हैं, क्योंकि फजर महज नमाज का वक्त नहीं है। फजर एक इलाही अमल है जिसे हमें देखना, महसूस करना और इस पर गौर करना है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु हर टूटे हुए दिल से फरमा रहे हैं, तुम्हारा दिल कभी इसलिए पैदा नहीं किया गया कि वो हमेशा तारीकी की कैद में रहे। और ये वो मकाम है जहां अल्लाह ने हमारे लिए अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए एक नमाज रखी है, जिसे इशराक कहा जाता है। ये वो लम्हा है जब सूरज पूरी तरह तुलू हो जाता है और उफुक गर्मी, हुस्न, जिंदगी और रिज़्क़ की रोशनी से जगमगा उठता है। सुर्खी रोशनी में बदल जाती है, नूर मुकम्मल तौर पर फैल जाता है, पूरी कायनात में हरकत शुरू हो जाती है। और यही वो वक्त है जब रिज़्क़ ज़मीन पर उतरना शुरू होता है। गोया मोमिन अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने उफुक में रोशनी पैदा फरमाई, इसी तरह मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, मेरी तकदीर में, मेरे रिज़्क़ में और मेरी रूह में भी रोशनी अता फरमा। अब आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ, 10 रातें। अल्लाह आपको सिर्फ फजर के जरिए ये नहीं दिखाते कि तब्दीली कैसे आती है, बल्कि फिर वो आपको ये भी दिखाते हैं कि इस तब्दीली का आगाज कहां से होता है। रात की गहराइयों में जब दुनिया सो रही होती है और कोई अजान आपको नहीं बुला रही होती, वहां अल्लाह खुद आपको पुकारता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी, अल्लाह अपनी शान के लायक तरीके से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, क्या कोई है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये 10 रातें महज बाबरकत रातें नहीं हैं, बल्कि ये इलाही दावतें हैं। ये वो लम्हात हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं, गुनाह मिटा दिए जाते हैं और दिल दोबारा अल्लाह की तरफ अपना रास्ता पा लेते हैं। सोम, अल्लाह ने इन रातों को इस्लामी साल के आखिरी महीने यानी ज़ुल्हिज्जा में रखा है। गोया वो इंसानियत को ये सिखा रहे हैं कि एक साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज से पहले हर रूह को अपने खालिक की तरफ लौट आना चाहिए। ये हज का महीना है, ज़मीन पर दिलों के सबसे अजीम इज्तिमा का महीना, जहां लाखों लोग इस पुकार का जवाब देते हैं जिसे हज़ारों साल पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया था। जब साल अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता है तो अल्लाह अपने बंदों को अपने मुक़द्दस घर के गिर्द जमा करता है, उन्हें सबसे बाबरकत दिनों और रातों में घेर लेता है और अपनी रहमत, मग़फ़िरत और कुर्बत के दरवाजे उन पर खोल देता है। लेकिन यह दावत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। वो लोग भी जो हज़ारों मील दूर हैं, अपने दिलों को वहां सफ़र करता हुआ पाते हैं। वो हज के अय्याम को देखते हैं, काबा मुअज़्ज़मा की एक झलक के लिए तड़पते हैं, मैदान अरफात में खड़े हाजियों का तसव्वुर करते हैं और खामोशी से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, एक दिन मुझे भी अपना मेहमान बना ले। उनके जिस्म अपने घरों में होते हैं, मगर उनके दिल इस सफ़र से जुड़े होते हैं। और शायद यही इश्तियाक खुद इस दावत का एक हिस्सा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी दिल में अपने घर की मोहब्बत रख देता है तो दर हकीकत वो इस रूह को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब इस किस्म की रूहानी शिद्दत को महसूस कीजिए। सूरत अल-फज्र 99 1, सूरत अल-फज्र 99 1 से 2। वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। अल्लाह आपसे फरमाते हैं कि फजर पर गौर करें, 10 रातों की अजमत को पहचानें और अपने दिल को उसके मुक़द्दस घर की तरफ मुतवज्जे करें। इनमें से हर एक के ज़रिए अल्लाह आपको अपनी रहमत, अपनी मोहब्बत, अपनी निगहदाश्त, अपनी हिफाजत और अपनी तरफ करीब करने की ख्वाहिश दिखा रहा है। जब इन हकीकतों पर सच्चा गौर व फिक्र किया जाता है तो ये आपकी ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ बदल देती हैं। फिर आप तारीकी को उम्मीद के बगैर नहीं देखते, मुश्किलात को हिकमत के बगैर नहीं देखते और आजमाइशों को मकसद के बगैर नहीं देखते, बल्कि आप हर कदम पर अल्लाह की रहनुमाई देखना शुरू कर देते हैं। आप इसे फजर की तारीकियों में आपको बुलाते हुए देखते हैं, 10 रातों के ज़रिए आपको दावत देते हुए महसूस करते हैं और अपने घर की तरफ आपको खींचते हुए पाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि ये कसम महज एक सुबह, एक मौसम या एक हज के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस बारे में है कि अल्लाह अपने बंदों को वो रास्ता दिखा रहा है जो तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाता है, गफलत से जिक्र की तरफ ले जाता है और बिलाखिर अपने रब की तरफ वापस ले जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।